हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक अंदर बीकॉम अंदर आवतुं चेप्टर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट आज आप थर्ड क्वेश्चन इंडिपेन्डન્ટ ब्रांच माटेनो करवाना छीए। अत्यार सुधी आपणे थियोरिकल पार्ट्स और बे क्वेश्चन डेटा मेथडना कर लीधा है। आज आप इंडिपेन्डન્ટ ब्रांच क्वेश्चन करवाना छे। तो ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3। दीपक ट्रेडर केशोद हेज अ इंडिपेन्डન્ટ ब्रांच एट राजकोट। तो दीपक ट्रेडर केशोद में है हेड ऑफिस, राजकोट में एनी ब्रांच। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजकोट ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च अपनी पास ट्रायल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। एक बार चेक करिए तो स्टॉक ओपनिंग, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, परचेस, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ट्रेडिंग एक्सपेंस, वेजेस ट्रेडिंग एक्सपेंस, सैलरी, P&L। ત્યાં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 31 જાન્યુઆરી સુધી, मतलब કે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2 મંથનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી છે। એનો मतलब કે 80,000 છે એ 10 મંથ માટે પે કર્યા છે। તો 80,000 ડિવાઇડ બાય 10 કરીએ એટલે આપણે 8,000 પર મંથ સેલેરી મળશે ઇન્ટુ 2 એટલે કે 16,000 આપણું આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી આવશે। સેલ્સ રિટર્ન, બેડ ડેટ, ડેટર્સ, કેશ ઇન હેન્ડ, 15% ડિબેન્ચર, फेस वेल्यू 3 लाख। 3 लाख अपनी फेस वेल्यू है। फेस वेल्यू एटला माटे आपवामां आवे कि आपने इंटरेस्ट जो रिसीव थाय छे ए फेस वेल्यू पर रिसीव थाय छे। 250 आपणी कॉस्ट है એટલે 15% इंटू 3 लाख એટલે કે 45,000 આપણું ડિબેન્ચર इंटरेस्ट रिसीव થવું જોઈએ। આપણે ન થયું હોય તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ इंटरेस्टનું एडजस्टमेंट હશે। बिल्स रिसीवेबल असेट ऑन अ क्रेडिट साइड, सेल्स, परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। HO अकाउंट, HO account is a nothing but the similar to like capital account। creditor account, debenture interest received 22,500। तो आपने 22,500 रिसीव થયા છે જ્યારે આપણે 15% of 3 લાખ ના 15% 45,000 रिसीव થવા જોઈએ। એની સામે 22,500 रिसीव થયા છે, मतलब हाफ रिसीव થયા છે, हाफ છે એ આપણા માટે આઉટસ્ટેન્ડિંગ રહેશે। એન્ડ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ। અધર ડિટેલ્સ, additional information। first adjustment clothing stock as on 31st March 20 is valued at 3,15,000। तो clothing stock છે જે આપણે separately last માં કરી લેશું। on 25th March 2020 the branch office sent a cash of 5,90,000 to head office which was received on by HO 5th April 2020। मतलब कि अँ ब्रांचे केस सेंड कर दीधा है पण हेड ऑफिस ने रिसीव नहीं थिया, जेने कहेवामां आवे छे केस इन ट्रांजिट अकाउंट। तो 5,900 आपणुं केस इन ट्रांजिट में आवशे, जेनी एंट्री ब्रांच पास करे छे, जेनी एंट्री पास थशे केस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। એટલે हेड ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट करशे अने केस इन ट्रांजिट एज अ बेलेंस शीट में शो करशे। This adjustment affect the HO account and directly balance sheet item। Third adjustment on 30th September 19, मतलब आफ्टर 6 month, अप्रैल थी स्टार्ट था एना 30th September मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑगस्ट, सितंबर 6 month पूरा थी गया पछी हेड ऑफिस सेंड फर्निचर वर्थ 90,000 टू ब्रांच। अकाउंट ऑफ फर्निचर इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फर्निचर अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करे छे એટલે फर्निचर रिसीव नहीं આપણે કોઈ एंट्री पास नहीं करता। बट आगे आपने आप्युं छे कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन अ फर्निचर एट दैट 10% पर एनम। तो फर्निचर की जो वैल्यू है 90,000, इन 90,000 वैल्यू पर 10% અને 6 मंथનું डेप्रिसिएशन આપણે केल्क्युलेट करवू पड़शे, जेनी આપણે एंट्री पास करशुं एडजस्टमेंट में फर्निचर माटेनी। Fourth adjustment 26 March head office sent goods worth 50,000 to the branch। it was received by branch on 10th April। मतलब कि अँ हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर्या छे पण ब्रांच ने रिसीव नहीं किया। तो ये केस में हेड ऑफिस एंट्री पास करे छे गुड्स इन ट्रांजिट है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच में रेकॉर्ड करशे। तो अँ ये ब्रांचनु एडजस्टमेंट अँ पण आपणे रेकॉर्ड करवानुं थाय, तो ये पण आपणे अहींया रेकॉर्ड करशुं HO अकाउंट्स में, कारण के HO अकाउंट्स में एटली बैलेंस न आवी એટલે 50,000 અને 5,900 केश इन ट्रांजिट અને गुड्स इन ट्रांजिट बंनेनी इफेक्ट आपણા HO अकाउंट में आवशे અને બેલેન્સ શીટ में
અસેટ તરીકે આપણે એને શો કરશું. ફ્રોમ ધ અબવ ઇન્ફોર્મેશન પ્રિપેર ફાઇનલ અકાઉન્ટ. ફાઇનલ અકાઉન્ટ મતલબ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, P&L અકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ, એન્ડ ઓલ્સો પ્રિપેર ધ હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ. તો આપણે ટ્રેડિંગ, P&L, બેલેન્સ શીટ અને HO અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરીએ. In the books of Rajkot branch, trading account for the year ended 31st March 20. સેકન્ડ આપણે પ્રિપેર કરવાનું છે P&L અકાઉન્ટ, તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ 31st માર્ચ, અને સાથે સાથે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે, તો હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ, અને બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરવાની છે, તો બેલેન્સ શીટ એઝ ઓન 31st માર્ચ 2020. હવે આપણે અકાઉન્ટ્સ બધા બનાવી લીધા છે, તો અકાઉન્ટ્સમાં 1 બાય 1 ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી ઇન્ફોર્મેશન પિકઅપ કરી અને રિસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટ કે સ્ટેટમેન્ટમાં પુટઅપ કરતા જઈએ. ફર્સ્ટ સ્ટોક, તો આ આપણો ઓપનિંગ સ્ટોક છે. ઓપનિંગ સ્ટોક આપણા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં આવે, તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ઓપનિંગ સ્ટોક 2 લાખ. ગુડ્સ રિસીવ ફ્રોમ બ્રાન્ચ, જે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની આઇટમ છે એટલે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ આપણે લખશું. ગુડ્સ ફ્રોમ HO ઇનર કોલમમાં. પછી છે ગુડ્સ પરચેસ 570, તો એ પણ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં પરચેસ 570. ઇનર કોલમમાં એટલા માટે કારણ કે સામેની સાઈડ જોઈએ ક્રેડિટ સાઈડ, તો જો પરચેસ રિટર્ન પણ છે અને ગુડ્સ રિટર્ન ટુ HO પણ છે, તો આ પરચેસ રિટર્ન પરચેસમાંથી માઇનસ કરશું અને ગુડ્સ રિટર્ન ટુ HO છે એ ગુડ્સ રિસીવ ફ્રોમ HO માંથી માઇનસ કરી નાખીએ. તો પરચેસ માઇનસ રિટર્ન 50,000, સો નેટ 520, and same way goods received from HO minus return to HO 40, so 4,10,000. Next is a freight and octroi. It's a expense relating to a trading item. તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં આપણે ડેબિટ કરીએ ફ્રેટ એન્ડ ઓક્ટ્રોય 25,000. then wages also relating to our trading activity, so trading અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરીએ to wages 15,000. then salary એડજસ્ટમેન્ટ છે 80,000 આપણે પે કર્યા છે અને 2,000 આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ એક્સપેન્સ રિલેટેડ ટુ P&L, તો આપણે P&L માં આપણે ડેબિટ કરી નાખીએ. સેલેરી ઇનર કોલમમાં 80,000 એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 2 મંથના છે 16,000. કેવી રીતે આવશે કે 80,000 ઇન્ટુ 2 ડિવાઇડ બાય 10, કારણ કે 10 મંથના પે કર્યા છે તો 80,000 ડિવાઇડ બાય 10 મંથ કરીએ એટલે આપણને મળશે 8,000 મલ્ટીપ્લાય 2 એટલે કે 16,000, આઉટરમાં 96,000. દેન સેલ્સ રિટર્ન, તો એ સેલ્સમાંથી માઇનસ થશે એટલે સેલ્સ આપણો અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ છે 10,80,000 ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. તો ફર્સ્ટ બાય સેલ્સ 10,80,000 લેસ રિટર્ન 60,000, આઉટર વેલ્યુ 10,80,000, 10,20,000. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ અ બેડ ડેટ, અને બેડ ડેટને રિલેટેડ એક એડજસ્ટમેન્ટ પણ છે કે ક્રિએટ પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેટ 10% ઓન ડેટર. તો ફર્સ્ટ આપણે બેડ ડેટ આપણો એક્સપેન્સ છે, ટ્રાયલ બેલેન્સની બેડ ડેટ હોય તો આપણે લખવાની P&L અકાઉન્ટ્સમાં, તો P&L અકાઉન્ટમાં લખીને બેડ ડેટ ઇનર કોલમમાં. અને આપણો એડજસ્ટમેન્ટ છે ક્રિએટ 10% બેડ ડેટ રિઝર્વ. તો ડેટરની બેલેન્સ આપણે ચેક કરીએ. ડેટરની બેલેન્સ છે આપણી 2 લાખ, જે આપણા બેલેન્સ શીટમાં આવશે. તો એના બેલેન્સ શીટ આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરીની સેકન્ડ ઇફેક્ટ પેન્ડિંગ હતી આપી દીધી. ડેટર 2 લાખ અને 10% છે તો આના 10% બેડ ડેટ રિઝર્વ 20 એટલે આઉટરમાં 180, અને આ જે આપણા બેડ ડેટ રિઝર્વ રહે એ આપણા P&L અકાઉન્ટમાં આવશે. તો P&L અકાઉન્ટમાં બેડ ડેટમાં એડ કરી નાખીએ 20 એટલે આઉટરમાં 30,000. તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલેરી 60ની સેકન્ડ ઇફેક્ટ લાયબિલિટી સાઇડ અને બેડ ડેટ રિઝર્વ પણ ડેટરમાંથી માઇનસ. Then after bad debt, debtor taken care. Cash in hand is assets, so balance sheet. Cash in hand 90,000. Then debenture, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એટલે બેલેન્સ શીટમાં આપણે અસેટ સાઇડ લખી નાખીએ 15% ડિબેન્ચર. પણ ડિબેન્ચરમાં આપણે 15% ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે, તો ઇન્ટરેસ્ટ આપણી ઇન્કમ છે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ 22,500. તો ફર્સ્ટ આપણે ઇન્કમ છે એટલે ઇન્કમમાં રેકોર્ડ કરીએ. ડિબેન્ચર ઇન્ટર 22,500 પ્લસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 22,500 એટલે 45,000 આઉટરમાં. અહીંયા જે 22 આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં લખશું ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવેબલ 22,500. નેક્સ્ટ છે બિલ રિસીવેબલ, જે આપણી અસેટ છે તો બેલેન્સ શીટમાં બિલ્સ રિસીવેબલ 58,000. નાઉ ડેબિટ સાઇડ કમ્પ્લીટ. ઓન ક્રેડિટ સાઇડ સેલ્સ ટેકન કેર, પરચેસ રિટર્ન ટેકન કેર, goods return taken care. HO account, this is the opening balance of HO accounts.
તો એ આપણે બેલેન્સ લખી નાખીએ એચઓ અકાઉન્ટમાં. બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 5,75,000. દેન ક્રેડિટર ઇઝ અ લાયબિલિટી, બેલેન્સ શીટમાં આપણે રેકોર્ડ કરવાનું થશે. બેલેન્સ શીટ ક્રેડિટર 2,25,000. Then debenture interest taken care, bank overdraft is our liability, balance sheet, bank overdraft 15,500. Now trial balance is completed. So next is additional information. In additional information, first information is related to a clothing stock. Clothing stock આપણે રેકોર્ડ કરીએ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં બાય ક્લોથિંગ સ્ટોક 3,15,000 અને સેમ વે આપણે બેલેન્સ શીટમાં રેકોર્ડ કરવાનો હોય તો બેલેન્સ શીટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક 3,15,000. નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે આપણો બ્રાન્ચ સેન્ટ કેશ. તો આપણે એની એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી પાસ કરી છે. કેશ ઇન ટ્રાન્ઝિટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, જે આપણી અસેટ છે એટલે બેલેન્સ શીટમાં આવશે અસેટ સાઇડ અને એચઓ અકાઉન્ટમાં આવશે. તો બેલેન્સ શીટમાં આપણે અસેટ સાઇડ લખશું અને એચઓ અકાઉન્ટમાં લખશું ક્રેડિટ સાઇડ બાય કેશ ઇન ટ્રાન્ઝિટ 5,900. બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ 5,900 and HO accounts. પછી છે થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ફર્નિચર છે, એના ઉપર આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો 90,000 ફર્નિચરની વેલ્યુ છે, 10% રેટ છે, જે આપણે ડેપ્રિસિએશન પીએનએલમાં ડેબિટ કરવાનો થાય. સો ટુ ડેપ્રિસિએશન 90,000 into 10% 6/12 4,500. પણ આ એચઓમાં અકાઉન્ટ મેન્ટેન થાય છે એટલે આપણે એચઓ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરશું. HO account debit into bracket depreciation on furniture અને HO અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 4,500. એક ઇફેક્ટ પીએનએલમાં ડેબિટ થશે અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપણા HO અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવી જશે. ફોર્થ એડજસ્ટમેન્ટ છે હેડ ઓફિસ સેન્ડ ગુડ્સ વર્થ 50,000 ટુ બ્રાન્ચ. ઇટ વોઝ રિસીવ્ડ બાય બ્રાન્ચ ઓન 10th April. દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ અકાઉન્ટ. તો ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ છે એટલે આપણે ફર્સ્ટ તો બેલેન્સ શીટમાં રેકોર્ડ કરવું પડશે. ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ 50,000 અને સેમ વે આની ઇફેક્ટ આપણી આવશે એચઓ અકાઉન્ટ્સમાં ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ 50,000. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ડિટેલ જોઈએ તો પ્રોવિઝન ઓન ડેટર ટેકન કેર, ઓલ ધ એડજસ્ટમેન્ટ ટેકન કેર. ટ્રાયલ બેલેન્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટનો ટોટલ કરીએ. ડેબિટ સાઇડ ઇઝ હાયર, તો ડિફરન્સ ગ્રોસ પ્રોફિટ 1,65,000 ટ્રાન્સફર ટુ PNL, gross profit 165. PNLમાં ક્રેડિટ સાઇડ હાયર 2,10,000 એટલે ડિફરન્સ આપણે મળશે નેટ પ્રોફિટ 79,500 which is transfer to HO account and the HO account close and balance carry forward carried down 7,14,000 જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં રેકોર્ડ કરવાનું છે. HO account 7,14,900. હવે આપણે ટોટલ કરી નાખીએ તો બંને સાઈડ મેચ. તો આ રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચનું ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યો છે કે જે નોર્મલ ફાઇનલ અકાઉન્ટ જેવો જ હોય છે, બસ ખાલી એક કેપિટલ અકાઉન્ટની જગ્યાએ આપણે HO અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે, જેમાં મોસ્ટલી ગુડ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ અને કેશ ઇન ટ્રાન્ઝિટના બે એડજસ્ટમેન્ટ હોઈ શકે છે. તો આ સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.